Good morning, students. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാറിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻസ് ഓക്കെ स्टैंजा നോക്കാം. किसने लिखा है ये जागो फिर एक बार? निराला जी ने लिखा है. उनका एक प्रसिद्ध कविता है ये, और ये कविता परिमल कविता संग्रह से लिया गया है. और ये स्वतंत्रता संग्राम में जागृत होने के लिए कहते हैं कवि. लास्ट पंक्ति देखेंगे. आगे उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंड में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट. गया दिन आई रात खुला दिन, एक ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार. तो हमारा सूर्य का कार्य तो सूर्य करता है, चंद्रमा का कार्य तो चंद्रमा करता है. सभी प्रकृति अपने अपने कर्तव्य में लीन है, लेकिन हम भारतवासी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है. वो लोग सोए रहते हैं हमेशा. उगे अरुणाचल में रवि, तो पूर्व दिशा में सूर्य का उदय हुआ है. आई भारती रति कवि कंड में, हमारी सरस्वती देवी की याद आती है कवि को. कवि कंड में सरस्वती देवी की स्तुति करने की याद आ रही है. क्षण क्षण में परिवर्तित, हमारे प्रकृति तो क्षण क्षण में परिवर्तित होते हैं. कभी धूप होते हैं, कभी क्या है बादल होते हैं, कभी वर्षा होती है. क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट. प्रकृति अपना कर्तव्य ठीक रूप से पालन कर रहे हैं. गया दिन आई रात, तो दिन गया तो रात आई. गई रात तो खुला दिन, तो गई रात तो रात भी गया तो फिर भी दिन आता है. ये ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, ऐसे संसार के कई दिन बीत गए, कई पक्ष बीत गए, कई मास बीत गए. ऐसे बीते बीते संसार में जो परिवर्तन है वो सब आ गए, लेकिन मनुष्य में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आए. वर्ष कितने ही हजार, वर्ष तो इतना बीत गए हैं, लेकिन आप लोग तो सोए हुए हैं. आप जागो फिर एक बार, आप तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ. कितने वर्ष हो गए, कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए, कितने पक्ष हो गए, अब तो जागने के लिए कवि कह रहा है. तो यहाँ पे इतना ही नहीं, हमें पाठ्यक्रम में तो इतना ही है, लेकिन ये आगे भी बहुत सारे पंक्तियां हैं. तो उनमें तो हमारे वीर पुरुषों के, महापुरुषों के बारे में कहा गया है. तो ये तो प्रकृति से तुलना किया गया है जागरण की बात. तो आगे वाले पंक्ति में तो वीरों के, महापुरुष जो हमारी स्वतंत्रता दिलाने में या हमारे इस भारत भूमि को सुंदर बनाने में जो कार्य किया है उनके बारे में आगे वाले पंक्ति में हम देख सकते हैं. लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में इतना ही है हमें पढ़ने के लिए, इसलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं. तो आगे हम कुछ प्रश्नोत्तर ही देखेंगे. तो जागो फिर एक बार कविता हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता है. तो पहला सेंटेंस ये होगा, अगर हम कोई एस्से लिखे तो पहला सेंटेंस यही होगा, ठीक है. और निराला के बारे में भी लिखना है थोड़ा बहुत. इस कविता में उस समय का वर्णन है, ഏത് സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്തിലെ വർണ്ണമാണ്. जब भारत अंग्रेजों के हाथ पराधीन थे, നമ്മള് എന്താ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യില് ഒരു അടിമയായിരുന്നു. इस कविता में कवि ने पराधीनता से निराश होकर भारतीय जन के लिए कुछ चिंतन किया है. ഈ അടിമത്വ നിരാശയായിട്ട് അല്ലെ, ഒരു എല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടിമയായി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കവി എന്ത് ചിന്തിച്ചു,
അവരെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കവിത എഴുതുന്നത്. നിരാശ ഹോക്കർ, നിരാശയായിട്ട്, ഭാരതീയ ജൻ കെ ലിയെ, ഭാരതവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എഴുതിയ കവിതയാണ് ഈ ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാർ. और सुप्त भारतीय जनता को उसके गौरवमय अतीत की याद दिलाते हुए उन्हें जगाने का आह्वान किया है. ഈ മടി പിടിച്ച ഇന്ത്യക്കാരോട് അല്ലെ, കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സംഗ്രാമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കവി പറയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതാണ്, കുറേ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവര് നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്തതും അവര് നമ്മളെ അടിമയാക്കി വെക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കവിയുടെ പറയുന്നത്. കവി के अनुसार पराधीनता के उस युग में अनेक भारतीयों की अंतरात्मा सोई हुई थी. अनेक भारतीयों ने इस आज के इस भारत बनाने के लिए, ഇന്നത്തെ ഈ ഇന്ത്യ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ആൾക്കാരും പല പരിശ്രമങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അയ്യങ്കാളി, മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ, അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അയ്യങ്കാളി പൊതു വഴിയിലൂടെ നടക്കാനുള്ള അധികാരം നേടിത്തന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതു കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം അയുത്തമായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആ പൊതു കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പൊതുവഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശനം ഇല്ലായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ പഠിക്കാൻ വിടാറില്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെ നേടിത്തന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനെ മഹാന്മാർ പറ്റി ചിന്തിക്കാനാണ് കവി പറയുന്നത്. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടിത്തന്നത്. അപ്പൊ അത് മറന്നു പോകരുത്, അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വേ ആലസ്യ ഓർ കായർത്ത ആദി സേ ഗ്രസ്ത് തേ. പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാരെന്താ, വെറും മടിയന്മാരാണ്. ആലസ്യ, കായർത്ത ഭീരുക്കള്. കായർത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭീരുവ. ओके, आदि से ग्रस्त थे और स्वयं को कमजोर व दीनहीन मान चुके थे. സ്വയം എന്താ, എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഞാൻ ഒരാള് വിചാരിച്ച ഈ നാട് നന്നാവോ? എല്ലാരും കൂടി വിചാരിച്ചാൽ നാട് നന്നാവുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഒരാള് മനസ്സിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കണം, ഞാനും കൂടി വിചാരിക്കണം എന്റെ നാട് സ്വതന്ത്രമാവാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തില്. പിന്നീട് കുറെ ആൾക്കാർ, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അല്ലാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ല ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാര്. വേ ചാരോ തരഫ് സേ നിരാശ് തേ. എല്ലാ രീതിയിലും അവര് നിരാശരായിരുന്നു. അവർക്ക് പേടിയാണ്, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പേടിയാണ്. തന്റെ കുടുംബം എന്താ സുരക്ഷിതമാണോ, അവര് എങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുവോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാണ്. ഓക്കെ, ऐसे में कवि ने इस कविता की रचना, ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് കവി ഈ കവിത രചിച്ചത്. पर रचनाकर भारतीयों के अंदर, മനസ്സില്, ഭാരതവാസികളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഭാവനയാണ് ഉണർത്തിയത്? ദേശ് പ്രേം കി ഭാവന ജഗാകർ ജോഷ് ഭർനെ കാ പ്രയത്ന കിയ. ദേശപ്രേമത്തിന്റെ ഭാവനയാണ് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. और उनकी कायरता की निंदा करते हुए, നിന്ദ എന്ന് വെച്ചാല്, കായർത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, എന്താ പേടി അല്ലെ. നിന്ദിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതിനെ എതിർക്കുക, എന്താ നിന്ദ ചെയ്യുക, അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തൊരു പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. നിന്ദ കർത്തേ ഹുവേ ഉൻകി अंतरात्माव को जगाने का प्रयास किया. अंतरात्मा को जगाने का प्रयास किया है. तो यहाँ पे मन के जो मन में जो भय है उसे छोड़ने के लिए कहा है.
उसे क्या धैर्य में बदलने के लिए कहा है कवि ने। इस कविता में कवि ने देश प्रेम प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए, तो हमने पहले ही कहा था, इसके बाद भी अनेक पंक्तियां हैं। उस पंक्तियों में 20 महापुरुषों का उदाहरण देकर भारतीयों को जगाने झाग जगाने के लिए പ്രേരിത് किया है. അപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതില് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇത്രേ ഭാഗമേ ഉള്ളുവായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലും കൂടുതൽ ലൈൻസ് ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാറിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ആ മഹാപുരുഷന്മാരെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആലോചിക്കൂ. അവര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഉണരൂ, പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. इस तरह ये कविता एक प्रेरक कविता बन जाती है. ഇതൊരു പ്രേരക കവിതയായി അല്ലെ, ഒരു പ്രേരണ തരുന്ന ഒരു കവിതയായി മാറുകയാണ്. जो देश प्रेम को भूल बैठे भारतीयों के मन में, ദേശപ്രേമത്തിന്റെ ഭാവമൊക്കെ അവർ മറന്നുപോയി. അവരിപ്പോ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആ ഭാരതവാസികളുടെ മനസ്സിലേക്കാണ് ഈ ഒരു കവിത ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. देश प्रेम का भाव जगाने के लिए रचित की गई है. ആ ഒരു ദേശപ്രേമത്തിന്റെ ഭാവനകൾ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കവിതയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു കവിത കേട്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ദേശപ്രേമന്റെ ഭാവന ഉണർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുടെ മനസ്സിലല്ല, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ദേശപ്രേമന്റെ ഭാവന ഉണർത്താൻ കവിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാർ കവിത കാ ഭാവ് ക്യാ ഹൈ? ഏത് ഭാവമാണ് ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാർ കവിതയുടെ ഭാവം? രാഷ്ട്രീയ നവജാഗരൺ, രാഷ്ട്രീയ ഏകത, രാഷ്ട്രീയ ഭാഷ, രാഷ്ട്രീയ ഭക്തി. ഇതിലേതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. യൂണിറ്റി, ഏകത, ഭാഷ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത്? രാഷ്ട്രീയ ഭക്തി, അതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം നമുക്ക്? നവജാഗരൻ, ഒരു പുതിയ ഉണർവാണ് വേണ്ടത്. ദേശപ്രേമൊക്കെ ഉണ്ട്, മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആരും പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഉണരൂ ഉണരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കവി. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ഭാവമാണ് നിഹിത്? നിഹിത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളത് जागो फिर एक बार कविता में राष्ट्रीय नवजागरण का भाव निहित है. നവജാഗരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഉണർന്നു വരിക, പഴയതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, പഴയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആര് ശ്രമിക്കുന്നു? കവി ശ്രമിക്കുകയാണ്. जागो फिर एक बार कविता डैश के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर संचित है. ഏത് ആന്തോളനാണ്? ഏത് വിപ്ലവത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഈ കവിത എഴുതിയതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പൃഷ്ഠഭൂമി പർ സഞ്ചിത് ഹെ, ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാർ എഴുതിയത്? സ്വാതന്ത്ര്യത പ്രാപ്തി ആണോ ആൻസർ? അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ. സാമാജിക് സമതാ പ്രാപ്തി, സ്വതന്ത്രതാ പ്രാപ്തി, ആർത്തിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ, ആർത്തിക് മുക്തി പ്രാപ്തി, അംഗ്രേസ് ഭഗാവോ. ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സ്വതന്ത്രതാ പ്രാപ്തി के समय जागो फिर एक बार कविता का रचना की गया. ठीक है, മനസ്സിലായില്ലേ? സ്വാതന്ത്ര്യ സമയത്താണ് ഈ കവിത എഴുതിയത്, അവർക്ക് ഒരു ഉണർവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാർ ഏക് ജാഗരൺ ഗീത് ഹെ, ജോ ജാഗരൺ ഗീതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി. ജാഗരൺ ഗീത് ഹെ ജോ നിരാല ജി കി ആധ്യാത്മിക് ക്രാന്തി കാ പരിചയ്. ക്രാന്തിയാണ്, ഭയങ്കര ക്രാന്തികാരി വ്യക്തി ഹെ നിരാല. നമ്മള് പറഞ്ഞു കബീറിനെ പോലെ. കബീർ ആ ഭക്തി കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രാന്തികാരി കബീർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രാന്തികാരി നിരാലയാണ്. നിരാല സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും കബീർ ദോഹയിലൂടെയും നേരിട്ട് പോയിട്ട് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിരാലയും. നിരാല ലൈഫില്
സ്വന്തം ലൈഫിൽ എന്താ സീറോ ആണെങ്കിലും എന്താ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, आध्यात्मिकമായ क्रांति का परिचायक है, जिसमें वे पराधीन भारत की निवासियों से मुक्ति का आह्वान करता है. ഈ എന്താ പറയാ ഗുലാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലായ്മ ഒരു അവസ്ഥ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടി അവരോട് പറയാണ്, ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ്. इसका उद्बोधनात्मक गीत के दो भाग है. ഈ ഒരു ഗീത ഈ ജാഗോ ഫിർ ഭാഗ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാർ और ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാർ ദോ. ഓക്കെ, കവിത के प्रथम भाग में, കവിതയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളില് നമ്മൾ പഠിച്ചത് कविता के प्रथम भाग में निराला जी प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से जागरण का संदेश देने के साथ ही सांसारिक പ്രലോഭനോ സെ മുക്ത് ഹോനെ കാ നിർദ്ദേശ് ദേത്തെ ഹെ. ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ്, പ്രകൃതിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കവിത എഴുതിയതാണ്. പ്രകൃതിയായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ പറയാണ്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാണ്, കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മളുടെ സാംസാരികമായ നമുക്ക് സന്തോഷങ്ങളും എന്താ ലൗകികമായ സുഖത്തിന് ത്യജിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. സാംസാരിക പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാണ് പറയുന്നത്. മുക്തി ഹോനെ കാ നിർദ്ദേശ് ദേത്തെ ഹെ. തോ ദ്വിതീയ ഭാഗ് മേ, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, 20ഓളം മഹാപുരുഷന്മാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതില് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. തോ द्वितीय भाग में देश की अतीत कालीन गरिमा एवं पराधीन भारत की यथार्थ स्थिति की ओर इशारा करते हुए नवयुवकों को जगाते हैं. യൂത്തിനെയാണ് ഉണർത്തുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളില് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നു, താങ്കളുടെ കർത്തവ്യം മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഉള്ള കവിതയിലുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് പറയുന്നത് യുവാക്കളോട് പറയാണ്. അതീത്, നമ്മളെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മഹാപുരുഷന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേടി തന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിനു വേണ്ടി, അത് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളും പ്രയത്നിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. युवकों से हमें आलस्य छोड़ने के लिए कह रहा है, हमें अपने कर्तव्य को याद करने के लिए कह रहा है. हमारा कर्तव्य क्या है, हम केवल अपने लिए नहीं जीना है, हम दूसरों के लिए भी जीना चाहिए. हमें दूसरों के लिए जीने से ही हमारे जीवन का अर्थ बन जाता है. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ടാവുക. നമ്മൾ നമ്മളുടെ സുഖത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത്. जो सभी लोग ऐसे भारतवासी क्या करते हैं, भारतवासी लोग अपने सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए जीवन जीते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. सभी लोगों के लिए लड़ना चाहिए. सभी लोगों को साथ में मिलकर काम करने से ही फायदा हो सकते हैं. तभी हमें स्वतंत्रता मिल सकते हैं, तभी हम भारत मुक्त हो सकते हैं, अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हो सकते हैं. हमारे आलस्य को छोड़ने के लिए कह रहे हैं. अब तो जागो. सभी लोग सभी प्रकृति काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुष काम कर रहे हैं. अब तो जागो, जाकर स्वतंत्रता दिलाओ, ऐसे कह रहे हैं.